ईश्वरंकर धन्यवाद हो। द्वितीय पितर तार 2 पर्व 9 पद को आमने अध्ययन करबा। द्वितीय पितर 2 पर्व 9 पद तार जो हेडलाइन भाव बा प्रसंग भाव आम ए प्रकार भाव बुझा निमंते आम जेपरी सहजरे ईश्वरंकर वाक्य को बुझी पारिबा सेथिपाई धर्मपरायण मान को प्रभु समस्त परीक्षा उद्धार करती। गोटे पार्श्व अपर पार्श्व दुष्ट मान को अधार्मिक अविश्वासी मान को से दंड देवा निमंते अनंतकालीन दंड देवा निमंते मध्य से जानती। तेणु धर्मपरायण मान को समस्त प्रकार परीक्षा प्रलोभन रु रक्षा करने प्रभु विश्वस्त अटंती एवं रक्षा करती। तेबे मान मध्य जदि कहीं पाई तो पढ़ीदेवे। द्वितीय पितर 2 एही प्रकारे प्रभु धर्मपरायण मानकु परीक्षा रक्षा करने पुणी अधार्मिक मानकु विशेषतः जो माने शरीर कुश्चित कामाभिलाष रे चालित होई प्रभुता अवज्ञा करती से मानकु विचार दिन निमंते दंडर अधीन रे रखिबाकु जानती। आमेन। प्रभु ये संक्षिप्त चिंताधारा उपर आम को बुझापा एवं साहाय्य करंतु। जदि बा माने आम दैनंदिन जीवन रे समस्त विषय मैंने शुणी आसी अच्छु गोटे प्लाटफॉर्म जो कि समस्त दिन ईश्वर वाक्य शिक्षा दि जाए ईश्वर वाक्य शिक्षा मिले एवं यही गोटे प्लाटफॉर्म रे देखा पारुछि जे ओडिशा राज्य एवं अन्य राज्य मानकर मध्य प्रभु दास माने जड़ित होती एवं विभिन्न विषय गोटे लोक जेपरी सिद्ध सरल ईश्वर को भय करी ईश्वर राज्य रे जेपरी पहुंची पारिबो सेथिपाई समस्त प्रकार आवश्यकता और शिक्षा यही गोटे प्लाटफॉर्म रे मिलबार मु देखे। कारण ये प्रभुंकर विशेष विशेष दासगण जे माने अभिज्ञतापूर्ण प्रभु सहित रही जीवन काटी जीवन बिताउछंती रही विश्वास रे सेमानक ठारू हमनको बहुत जन अनेक जन ठारू शिखिबा को मिले शुणा मिले आ विशेष भाग्यवान मन करे। कारण ये सहभागिता जो मैंने परिचालना कर आयोजन कर तो आमने प्रभुंकर वाक्य यहाँ देखा पारिछुं जे यही प्रकार प्रभु धर्मपरायण मान को परीक्षा रक्षा करने को पुणी अधार्मिक मान को विशेष जो माने शरीर कुश्चित कामालस चालित हुई प्रभुत्व अवज्ञा करती से विचार दिन निमंते दंडर अधीन रखा जानती। प्रभु को समस्त विषय जना समस्त विषय प्रभु जान समस्त को नियंत्रण करने समस्त को प्रतिपालन करने जानी समस्त को आज्ञा देवाई जानती समस्त को अबाध्यतार प्रतिफल देवाकू जानती। किंतु विशेष मैंने यहाँ शिक्षा करुछु जे धर्मपरायण मान को समस्त परीक्षा से रक्षा करने को जानती। यही प्रकार जो शब्द देखा पार्छु यही प्रकार जो लिखा ताहले तार पूर्व आगो को आम गोटे किसी ना किसी गोटे विषय रही खंड वाक्य तार पूर्व पद गुड़िक जहाँ लिखा सहित जोड़ी हो रही इंटरलिंक अच्छी। तेणु सहीटा को जब आम छाड़देवा यही प्रकार बोले आम से पहुंची पारा ना। तेज 8 पदरे कौन अच्छी ना 5 पदरे लिखाई कि 8 पद जो देखुचु से धार्मिक लोक से मध्य बास कर अन्याय कार्य देखी से विषय शुणी प्रतिदिन आप धर्म प्राण रे जंत्रणा भोग कले। यहाँ कहार विषय नुहे क्या विषय नुहे यहाँ हूँ से लोटों विषय से उपस्थापन करने चाहूँगी एवं कि प्रकार भाव से उद्धार कर विषय टी से वर्णना करने चाहूँगी। यही प्रकार तो जेपरी 8 पद अनुसार धार्मिक लोटों को तेबे लोटों को जीवन विषय जो शिक्षा दि जाउछि तेबे तांको जीवन रे एमिति प्रलोभन विषय परीक्षार विषय कौन थिला जे सेठुर प्रभु तांको उद्धार कले। जहाँ मैंने देखा पार्छु आदि पुस्तक 13 पर्व तार 10 पदरे आम देखा पाऊ कौन थिला
ନା ଅବ୍ରାହମ ଏବଂ ଲୋତ ଏମାନେ ଏକ ସମ୍ପର୍କୀୟ ଦାଦା ପୁତ୍ରର ସମ୍ପର୍କ, ସେମାନେ ଉଭୟ ପରିବାର ଆଉ ସେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଅନୁସାରେ ବାହାରି ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରି ଆସି ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳରେ ବାସ କଲେ। ସେଇ ସ୍ଥାନର ରହୁରୁ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ ଯାତ୍ରା ଅନୁସାରେ ଦକ୍ଷିଣରୁ ବୈଥେଲକୁ ଗଲେ ଏବଂ ବୈଥେଲର ଓ ଅୟର ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନ ଅଛି ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ସେମାନେ ରହିଲେ। ତ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିବା ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ପଶୁପଲ ଏବଂ ଲୋଟଙ୍କର ପଶୁପଲ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଲା ଆଉ ସେମାନେ ସ୍ଥିର ହୋଇ ରହିପାରିଲେ। ତ ଅବ୍ରାହମ ଦେଖିଲେ ଯେ ଦୁଇ ପରିବାର ମଧ୍ୟରୁ ଆଉ ଯୋଉ ପଶୁପାଳକ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାଦ ବିବାଦ ହେଉଛି। ତେଣୁ ସେ ଲୋଟଙ୍କୁ ଡାକି କହିଲେ, ଆମେ ତ ଭାଇ, ଆମ ଭିତରେ ଯେପରି ବିବାଦ ନ ହୁଏ। ତ 10 ପଦରେ ସେ ଏଇ କଥା କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଯାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା। ସେତେବେଳେ ଲୋଟ ଅନାଇ ଦେଖିଲେ ଶୟର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜର୍ଦ୍ଦନର ସମସ୍ତ ପ୍ରାନ୍ତର ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ୟାନ ପରି ସର୍ବୋତ୍ତ ସଜଳ ଓ ମିଶ୍ର ଦେଶ ତୁଲ୍ୟ ଅଟଇ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ଦେଶ ଦେଖାଯାଉଛି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ? ନା ସଦମ ଓ ଗମରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି, ଏଦୋମ ପରି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ। ଯେହେତୁ ସେମାନେ ପଶୁପାଳକ ଥିଲେ, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଜୀବନରେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଖୋଜୁଥିଲେ, ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ, ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର ପଶୁପଲ ଗୁଡାକ ଚରିବେ। ସେଟା ତାଙ୍କର ବଡ ସମ୍ପତ୍ତି ଥିଲା। ତଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଅନେକ ଧନ ଉପାର୍ଜନ କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କର ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା, ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବାର ଗୋଟିଏ ପନ୍ଥା, ଆଉ ତାହା ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ଦେଖିଲେ ଲୋଟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସଦମ ନଗର ଆଡକୁ, ଗମରା ଆଡକୁ ଯେତେବେଳେ ଦୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଉଦ୍ୟାନ ପରି, ବଡ ମନରେ ବଡ ତୃପ୍ତି ହେଲା, ଶାନ୍ତି ପାଇଲେ। ଏତେ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯୋଉଟା ମୋର ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ଚରାଣୀ ସ୍ଥାନ ପାଇନଥିଲି, ଏବେ ମୁଁ ପାଇଲି। ତାଙ୍କର ମନରେ ସେଇଭଳି ହେଲା ଆଉ ସେ ସେଇଠୁ ନଗରକୁ ଚାଲିଗଲେ। ସଦମ ନଗର, ସମରା ନଗର, ସେଇ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଇ ସେଠାରେ ରହିଲେ, ବାସ କଲେ। କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲି ତାଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏରିଆ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଅଛି, ଘନ ଜଙ୍ଗଲ, ଚରାଭୂମି ଅଛି, ନଦୀ ଅଛି, ଜଳର ଅଭାବ ନାହିଁ, ଘାସ ତୃଣ ଡାଳର ଅଭାବ ନାହିଁ, ପଶୁମାନେ ସୁରକ୍ଷିତ ରହିବେ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ ସ୍ଥାନର ଲୋକ ଯାହାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବାସ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କରେ ରହିବେ, ସେଇ ଲୋକମାନେ, ସେଠାକାର ଲୋକମାନେ ମହାଦୁଷ୍ଟ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ନଗର ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କ୍ରୋଧ ମଧ୍ୟ ଥିଲା, ଯେହେତୁ ସେ ଲୋକମାନେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଲୋକ ନଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଭୟ କରୁନଥିଲେ, ପ୍ରଭୃତ ଅବଜ୍ଞା କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ପରିଚିତ ନୁହେଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଶୁଣିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ତାକୁ ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି, ମାନିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ଶରୀର ଅଭିଳାଷରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଅତି ଜଘନ୍ୟ ଘୃଣାର ବିଷୟ। ଆଉ ସେଠାକାର ଲୋକ ସେଥିରେ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟରେ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡାକ କରୁଛନ୍ତି। ତ ଲୋଟ ସେଇ ସ୍ଥାନରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ଲୋଟଙ୍କର ଦେଖିବା ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏରିଆ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଅତି ସୁନ୍ଦର, ସଜଳ, ପଶୁମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, ପଶୁମାନଙ୍କର ଚରାଣୀ ପାଇଁ ଭଲ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପାଇଁ ସେ ସ୍ଥାନ ଭଲ ନାହିଁ। ଲୋଟ ସେ କଥା ବୁଝିପାରିଲେ, ଜାଣିଲେନି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ବାସ କଲେ। ଯେତେବେଳେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କଲେ, ତ ବାସ କରିବା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଏତେ ଦୟନୀୟ ହେଲା ଯେ ପ୍ରତିଦିନ ସେମାନେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଯେମିତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟରେ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ, ଦ୍ୱିତୀୟ ପିତର ତାର 2 ତାର 8 ପଦର ଯାହା 7 ଏବଂ 8, ପୁଣି ସେ ଦୁରାଚାରୀ ମାନଙ୍କ କାମକତା ପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଚରଣ ବ୍ୟତୀତ ଧାର୍ମିକ ଲୋକଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କଲେ ଅବଶ୍ୟ, କିନ୍ତୁ ଯେଣୁ ସେହି ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରି
ସେମାନଙ୍କ ଅନ୍ୟାୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଖି ସେ ବିଷୟରେ ଶୁଣି ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣା ଧର୍ମପରାୟଣ ପ୍ରାଣରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଭୋଗ କଲେ। ପ୍ରତିଦିନ ଏମିତି ଗୋଟେ ସ୍ଥାନକୁ ଗଲେ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦିନ ସେମାନେ ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଆରାମରେ ରହିପାରିଲେ ନାହିଁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସେବା କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋଉ ସମୟରେ ଅବ୍ରାହମଙ୍କ ସହିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ବେଦୀ ନିର୍ମାଣ କରୁଥିଲେ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବା କରୁଥିଲେ, ନୈବେଦ୍ୟ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସେ ସୋଦମ ନଗରକୁ ଯାଉଛନ୍ତି, ସୋଦମ ଅମରାକୁ ଗଲେ, ସେଇ ଦିନ ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆଉ ଗଲାନି। ପ୍ରତିଦିନ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଥିଲା, ଯୋଉ ଆଚରଣ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥିଲା, ଭକ୍ତି ଥିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା, ସେଇ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। ଅବଶ୍ୟ ଏଥିପାଇଁ ସେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ କି ସୋଦମର ଲୋକମାନଙ୍କ ଭଳି ଜୀବନ ଯାପନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେ ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନରେ କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କଲେ। এই ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ କଣ ନା, ଧର୍ମପରାୟଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ପରୀକ୍ଷାର ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି, ରକ୍ଷା କରନ୍ତି। ଯାହା ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ ସେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ ତାର 19 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଲୋତଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ସେ ନଗରର ଦୁଷ୍ଟତା ଏତେ ଭାରି ବଢି ଯାଇଛି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣା ଦୂତମାନଙ୍କୁ ପଠାଇ ଲୋତଙ୍କର ପରିବାରକୁ ସେ ନଗରରୁ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। କିନ୍ତୁ ନଗର ସହିତ ଏତେ ସେମାନେ ଯୋଡି ହୋଇ ରହିଲେ, ନଗରରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଏତେ ଇଚ୍ଛା ହଉନଥିଲା। ସେ ସମୟରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଅଛି, ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଅନୁସାରେ, ଆଉ ତାଙ୍କର ସଫଳ, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ସତ୍ୟତା ଅଛି, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟର ମିଥ୍ୟା ନୁହେଁ। ଯାହା ସେ ପ୍ରମିସ କରିଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ତାକୁ ସେ ପୁରା ସେ କରିବେ। ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷାର ସେ ଉଦ୍ଧାର କରିବେ। ସେଇ ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ବାକ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ 15 ପଦରେ ଆଦି 19 ତାର 15 ଦେଖୁଛୁ, 2 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଲୋଟଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟାକୁ ଏବଂ 2 ଝିଅଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ସେ ନଗରରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବିଳମ୍ବ କରୁଛନ୍ତି, ହାତ ଧରି ନଗର ବାହାରକୁ ଆଣିଲେ। ଆଉ ଏତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୟା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଥିଲା, ସେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ 17 ପଦରେ ନା, ଏହି ରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କରି ଆଣିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ ଲୋକଙ୍କୁ କହିଲା, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ସେଇଠି ତାଙ୍କର ଜୀବନ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥାନ୍ତା। କାରଣ ତାର ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ ଯୋଉ ଦିନ ଯୋଉ ରାତିରେ ଏଇ 2 ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ଆସି ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଲୋଟ ତ ଅବଶ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ଅତିଥି ଭାବରେ ଡାକିଲେ, ନିମନ୍ତ୍ରଣ କଲେ, ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ। କାରଣ ସେ ଦୟାଳୁ ଲୋକ, ଆତିଥ୍ୟ ପ୍ରିୟ ଲୋକ। ଯଦି ସେ ପରିଚିତ ଲୋକ ନୁହନ୍ତି, ତେବେ ମଧ୍ୟ ନଗରର ଅବସ୍ଥା ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ନଗରର ଲୋକମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ଟତା ଜାଣିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଇ 2 ଲୋକଙ୍କୁ ଆପଣା ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ଦେଲେ ଏବଂ ସେ ନିଜ ପରିବାରକୁ କ୍ଷତି ଆଣିଲେ। ଆଉ ସେ କ୍ଷତି କଣ ଥିଲା ନା, ସେମାନଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ସେଇ ସହର ଲୋକ ଡାକୁଛନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ବାହାର କର, ତୁମ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉ 2 ଜଣ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଛାଡି ଦିଅ ଆମମାନଙ୍କ ପାଖରେ। ସେ କହିଲେ, ମାନେ ତ ଅତିଥି ମୋ ଗୃହରେ ଆଶ୍ରୟ ନେଇଛନ୍ତି, ଏମାନଙ୍କର କ୍ଷତି ନ ହଉ। କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ପରିବାର କ୍ଷତି କରିବା ବିଷୟ ଆମେ ଦେଖିବା ପାରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ଯାହା ହଉ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଭୟ ଥିଲା, ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ଏଇ 2 ଜଣ ସ୍ୱର୍ଗଦୂତ ସେମାନଙ୍କୁ ହାତ ଧରି ବାହାର କରି ଆଣିଲା ପରେ ଜଣେ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି, ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ନିମନ୍ତେ ପଳା। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଏ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହିବ ନାହିଁ, ନା କୋଉଠିକୁ ଯିବ, ପର୍ବତକୁ ପଳା। ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ଲୋଟ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯେ ପର୍ବତ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ସୋଦମରୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି, ତେଣୁ ଲୋଟ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ, ମହାଶୟ, ଯେ ପର୍ବତକୁ ଆମେ ଯାଇ ନ ପାରୁ, ଅତି ଦୂର ଉଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷୁଦ୍ର ଶୟର ଯୋଉ ପାଖରେ ଅଛି, ସେଇଠି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଶ୍ରୟ ଦିଅ, ସେଇଠି ଯିବାକୁ ଦିଅ, ଅନୁମତି ଦିଅ, ସେଇଠି ଯାଇ ଆମେ ରହିବୁ। ଏ କଥା କହନ୍ତେ ତାଙ୍କର ନିବେଦନକୁ ସେ ଶୁଣିଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତୁମ ସକାଶୁ ଆମେ ସେ ସହରକୁ ରକ୍ଷା କରିବା, ବିନଷ୍ଟ କରିବା ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ଆଉ ସେଇ ଶୟର ମଧ୍ୟରେ ଯାଇ ସେ ଆଶ୍ରୟ ନେଲେ। ପ୍ରଭାତ ସମୟରେ ସେମାନେ ସେଠି ଯାଇ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେ ସମୟରେ ତ ଗାଡି ଘୋଡାର ସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାଲି 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 ସେମାନେ ଯାଇଛନ୍ତି, ରାତି ସାରା ଚାଲିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, ପ୍ରତିଷ୍ଠରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ତାପରେ
ଗନ୍ଧକ ଏବଂ ଅଗ୍ନି ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ରଥ ତ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଏଇଭଳି ଭାବରେ ଲୋଟଙ୍କୁ ସେ ସେଇଠୁ ରକ୍ଷା କଲେ ଏବଂ ଉଦ୍ଧାର କଲେ। ତେବେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ ନା ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ବିଷୟକୁ ଦେଖିବା ଯେ ବେଳେ ବେଳେ ଲୋକମାନେ କହନ୍ତି ବା ଏ ଦେଶର ଲୋକଙ୍କର ନୀତି ନା କଣ କହନ୍ତି ନା ଜଗତରେ ଏଇ କଥାଟି ରହିଛି ପ୍ରଚଳନ ଅଛି ନା ଅଭାବରେ ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ। ବେଳେ ବେଳେ ଅଭାବ ହେବା ହେତୁରୁ ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଚରିତ୍ର ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ, ଗୁଣ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଏ। ନାଇଁ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର ନୁହେଁ। ଅଭାବ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ବିଶ୍ୱାସୀ ସାଧୁ ଧାର୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ନଷ୍ଟ ନ କରୁ। କାରଣ ଏମିତି କହନ୍ତି, ଜଗତରେ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କହନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାହା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ଆମେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦେଖିପାରିବା। ଏ ଅଭାବ ତାଙ୍କର ଚରିତ୍ରକୁ ବା ତାଙ୍କର ସ୍ୱଭାବକୁ ଈଶ୍ୱର ପରାୟଣତାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାର ତାଙ୍କର ନଷ୍ଟ କରିପାରି ନାହିଁ। ଆଇବ ତାର ଏକ ପର୍ବ ଆମେ ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖିପାରିବା। ଆଇବ 1, 8 ଆଉ 2 ଆଉ 3, 2 ପର୍ବର 3 ପଦ, 1 ପର୍ବର 8 ପଦ, 2 ପର୍ବର 3 ପଦ। ଆଉ ସେ ସ୍ଥାନରେ ପରମେଶ୍ୱର ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆଉ ତାଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଆଇବଙ୍କର ପରିବାରକୁ ଅତି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚଳେଇ ନେଉଛନ୍ତି। ଏମିତି ସମୟରେ 8 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଶୟତାନ ସେଇଠି ଆସି ପହଞ୍ଚିଛି ଏବଂ ଆଇବଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ମନ ଦେଇଛି। ତ ଆଇବଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେତେବେଳେ ମନ ଦେଇଛି ତ ସେଇ ସମୟରେ ନା ପରମେଶ୍ୱର କଣ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛନ୍ତି। କଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଇବ ପରି ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ ଓ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ଲୋକ ପୃଥିବୀରେ କେହି ନାହିଁ। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅକାରଣରେ ତା ବିଷୟରେ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଶୟତାନ ସେ ସମୟରେ ଛାଡ଼ିଲାନି, ଲାଗି ରହିଛି। ଆଉ ସେ କହୁଛି ଆଇବ କଣ ଅକାରଣରେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରୁଛି? ତାର ଚାରିଆଡେ ବାଡ଼ ଦେଇଛନ୍ତି, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସୁରକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷାର ବଳରେ ଅଛି ବୋଲି ସେ ଆପଣଙ୍କର ସେବା କରିଛି। ତ ସେଇଠୁ ଯେତେବେଳେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟ ନେଇ ଗୋଟେ 100 ନମ୍ବର ରଖିଥିବାର ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଦେଲେ। ନା କଣ ନା ଆଇବ ସିଦ୍ଧ ସରଳ ପରମେଶ୍ୱର ଭୟକାରୀ କୁକ୍ରିୟା ତ୍ୟାଗୀ ମନୁଷ୍ୟ କେହି ପୃଥିବୀରେ ନାହାନ୍ତି। ତା ସମାନ ଲୋକ, ତା ସରିକି ଲୋକ କେହି ନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ 100% ନମ୍ବର ରଖିଥିବା ଗୋଟେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଧରାଇ ଦେଲେ ଆଉ ତାରି ଉପରେ ଏବେ ଶୟତାନ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା। ଯେତେବେଳେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ କଲା ସେଇ ସମୟରେ ସତକୁ ସତ ଆଇବ ସର୍ବହରା ହେଲେ। ଗୃହ ଗଲା, ପିଲାମାନେ ମଲେ, ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଚୋରି ହେଲା, ସବୁ ଚାଲିଯିବା ପରେ ନିଜର ଶରୀରର ମଧ୍ୟ ଏଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଅତି ଭଲରେ ଜାଣୁ। ଅତି ଭଲରେ ଆମେ ସେ ପଦ ଗୁଡିକ ଆମେ ଆଇବଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛୁ। ସେଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଆପଣାର ସରଳତାକୁ ରଖିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। କାରଣ ପରମେଶ୍ୱର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଆଇବଙ୍କର ଜୀବନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ, ବିଶ୍ୱାସର ଜୀବନ, ସିଦ୍ଧତାର ଜୀବନ, ସରଳତାର ଜୀବନ, ଧର୍ମପରାୟଣ ଜୀବନ ତାକୁ ଦେଖିଥିଲେ, ଅତି ନିକଟରେ ସେ ଦେଖିଥିଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଦୂରରୁ ନୁହେଁ, ନିକଟରୁ ସେ ଦେଖିଥିଲେ, ପ୍ରତିଦିନ ଦେଖିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀକୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଭକ୍ତି ତାଙ୍କର ରହିଛି। ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଆଖି ବୁଝି ଗୋଟେ 100 ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବାର ସାର୍ଟିଫିକେଟ, 100କୁ 100 ନମ୍ବର ରଖି ପାସ୍ କରିଥିବା ସାର୍ଟିଫିକେଟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଜି ଏଇଭଳି ଭାବରେ ସତରେ ଆମମାନଙ୍କର ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନଙ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଶିକ୍ଷକ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଅଧ୍ୟୟନରତ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେମାନେ ଷ୍ଟଡି କରନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତି କିଏ ଇଣ୍ଟେଲିଜେଣ୍ଟ ପିଲା, କିଏ ଜ୍ଞାନୀ ପିଲା, ସେ ଭିତରୁ ସେମାନେ ଖୋଜନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍କଲାରସିପ ପଠେଇବା ପାଇଁ, ନବୋଦୟ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରିବା ପାଇଁ ସେମାନେ ରେଡି କରନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ କୋଚିଂ ଦିଅନ୍ତି, ଟ୍ୟୁସନ ଦିଅନ୍ତି। ତ ସେଥିରେ କଣ ହୁଏ
ना सेमानक ऊपर तांकर कॉन्फिडेंस आसे कि प्रकार भाबरे ना स्कूल रे पिलान को जदि स्कॉलरशिप को पठाया पे चाहिए तार से माने तांकर मासिकिया परीक्षा करंती त्रैमासिक परीक्षा करंती अर्धवार्षिक परीक्षा करंती ए परीक्षा को समय गुडी करे तांकर एवं दैनंदिन तार स्टडी जो वर्क तांको दियंती होमवर्क को दियंती सेइथिरे तार नॉलेज को से चेक देखंती जेते बेले से भलो नंबर रखे सबुदिन तार होमवर्क करे भलो करे सुंदर करे स्पष्ट करे सेते बेले सेई पिला को से माने स्कॉलरशिप पठांती एग्जाम एनुअल एग्जाम पे जेतले समर तांकर फाइनल थाए से समर तांको पठांती तो सेई भली ईश्वर आईबों को परीक्षा करी जानिथिले देखिथिले केबे केबे ना बेले बेले माने एमती चिंता करू जे प्रभु मध्य हमन को सिखाई दैछंती माथ्यू तार 6 पर्व तार 13 पद रे परीक्षा रे हमन को आनो नाही किंतु मन रखिबा दरकार जे परीक्षा न हेबो से कथा नहीं प्रभु प्रत्येक को परीक्षा करंती आईबो तार 7 पर्व 18 पद आईबो 7:18 रे हमने देखी ईश्वरंकर गोटे विशेष विषय को हमने देखो प्रत्येक दिन प्रभु परीक्षा करंती 7:18 ये भले लिखा छे आ प्रति प्रभात रे ताहार तत्व नेबे आ प्रति निमिष रे ताहार परीक्षा करे प्रेज द लॉर्ड ईश्वर सखाळ हिउ बड़ी भोर तांको लोक मानकर से तत्व नेबे हालेलुया गीत 68 तार 11 लिखा होची सॉरी 19 रे लिखा गीत 68 तार 19 लिखा होची जो सदा प्रभु दिनो को दिन मन को भार बहन करंती से धन्य हंतु कारण सदा प्रभु धार्मिक लोक मानकर दिनो को दिन से मान दिनो को दिन रो समस्त भार से बहन करंती सखाळु केते बेले आरंभ करते आइबो तार 7:18 अनुसार सखाळु तार तत्व नेबे कौन तार जीवन शैली केमती आज से रहिबो केमती सुरते को स्थान को जीव कौन खाइबो कौन पिंद कौन करिबो समस्त विषय से तार तत्व ने हालेलुया प्रभु नाम धन्यवाद हो अदृश्य हस्त अदृश्य दृष्टि तांको ऊपर रखंती एवं तांकर तत्व नियंती किंतु तत्व तो नियंती जतन तो करंती करिबा संग संगे जहा से दियंती ताहार मध्य से परीक्षा करंती जहा दियंती तार परीक्षा मध्य से करंती जदि परीक्षा नहीं गोटे लोक गोटे लेवल केमिति आगो को जीवो ऊपर स्तर को से जीवो केमिति तेणु स्कूल कॉलेज मान प्रत्येक वर्ष परीक्षा हुए एवं से गोटे स्तर आ गोटे क्लास ऊपर को से माने जानते से प्रकार परीक्षा अवश्य हेबो निश्चय हेबो कारण से अब्राहम को से परीक्षा कर दिले अनेकों को जीवन रे परीक्षा आसीछि आ परीक्षा न हेबो ताहले तांकर सर्टिफिकेट तांकर विषय से जानी पारे तेणु आईबों को मध्य परमेश्वर प्रतिदिन तांकर जतन करते एते बड़ सेति पे तांको ऊपर एते तांकर भरोसा रहितला एवं से ताको सर्टिफिकेट मध्य देथिले तो एभली भाबरे प्रभु प्रत्येक दिन तांकर परीक्षा करते तो किंतु एई ठार को हम शिक्षण विषय हा होछि जे प्रकार भाबरे धर्मप्राण मान को तो प्रभु रक्षा करते सत कथा किंतु हम को मने रखिबा को हेबो कौन मन रखा हेब ना आम मैंने अनुग्रहर जुगर अच्छु ईश्वर दयारे आम अच्छु अनुग्रहर जुगर अनुग्रहर समय जो आम अच्छु आम प्रति ये तो अब्राहम प्रति थिला ये तो से आईबों प्रति थिला ये से लोटों विषय आम शिक्षा कलु जे ईश्वर से कि प्रकार भाव रक्षा कर उद्धार कर विषय आम जानिछु जे दानिएल सदरक में अवेदन विषय में जानिछु दानिएल विषय में जानिछु प्रभु की प्रकार भाव से धर्म प्राण थिबा हेतु से उद्धार करछन्ति कि अनुग्रहर जीवन जेतेबेले हम मान अछु आमानक पय मध्य परीक्षा निश्चय रहे केमती जदि आमानकर प्रत्येक दिन प्रतिशत से हमर तत्पन होछन्ति प्रतिदिन से परीक्षा करते तबे आमने सचेतन होय रहबा कि आमानक जहा प्रभु दियन्ते से दिनोटी ए दिनोटी आज दिनोटी आमने प्रभु को पय केमती विश्वस्त होय दिन काटी पारिबा समय दिन को समाप्त करि पारिबा सेति पय आमने सचेतन होय जागृत अछु एवं प्रभुकर आगमन मध्य हेबो से आगमन जेमति हम तांकर निकट पहुंची पारिबा
ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ରଖିବା ଦରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରୁଛୁ। କିନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବା ପରୀକ୍ଷା ଯେ ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ହୋଇଥିଲା ଆମ ଜୀବନରେ ଆସିବ ନାହିଁ। ଆମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଅନୁଗ୍ରହର ଯୁଗରେ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି ନା ଯାହା ଲେଖାଛି କରନ୍ତି ପ୍ରଥମ କରନ୍ତି 10:13 ପଦ ଅନୁସାରେ ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତି ବା ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସ୍ୱାଭାବିକ ତାହା ଛଡା ଅନ୍ୟ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯେତିକି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଯେତିକି ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ସେଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଘଟିବ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ ମନେ ରଖିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱର ବିଶ୍ୱାସ୍ୟ ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେ ଏଥିପାଇଁ ଭାଗ୍ୟବାନ ଲୋକ, ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ଯୋଉଟା ଆମେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବା, ଇଜିଲି ପାରି କରିପାରିବା, ତାକୁ ଓଭରକମ୍ କରି ଯାଇପାରିବା, ସେଥିରେ ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କୁ ସେ କରନ୍ତି। ଯୋଉଟା ଆମେ ପାରିବା ନାହିଁ, ଥକିଯିବା, ପଡିଯିବା, ରହିଯିବା, ଏ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସେ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ହାଲେଲୁୟା, ଅତି ସହଜ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି, ଯୋଉଠିରେ ଆମେ ଜିତି ପାରିବା, ଜୟ ହେଇପାରିବା, ସ୍ଥିର ରହିପାରିବା, ସେଇ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେ କରନ୍ତି। ଯେପରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଉଦାହରଣ ଆମେ ଦେଖିପାରିବା କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ନା ପ୍ରେରିତ ତାର 12 ପର୍ବ 4 ପଦରୁ 11 ପଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ ଅଛି ଯୋଉଟା କି ସେ ସହ୍ୟ କରିପାରିବେ ଏବଂ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଇପାରିବେ, ସେ ପ୍ରକାର ପରୀକ୍ଷା ସେ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଟା ରାଜା ହେରୋଦ ଯୋଉ ସମୟରେ ଯୋହନଙ୍କ ଭାଇ ଯାକୁବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ କାଟିଲେ, ସେଇ ସମୟରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଯିହୁଦୀ ମାନେ ଅତି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି, ବଡ ଖୁସି ହେଉଛନ୍ତି, ରାଜାଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ରାଜା ଦେଖିଲେ ସେ ସମୟରେ ପିତର ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପାଖରେ, ତେଣୁ ପିତରଙ୍କୁ ସେ ଧରି ପକାଇଲେ ଏବଂ ପିତରଙ୍କୁ ଧରି, ସେଇଟା ହଉଛି ସେଇ ସମୟର କଥା, ପର୍ବର ସମୟ କଥା। ଆଉ ତ ସେଇ ସମୟରେ ତାକୁ ସେ କଣ କଲେ ନା କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଲେ। କାରାଗାର ମଧ୍ୟରେ ବନ୍ଦୀ କରି ଯୋଉ ସମୟ ରଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ସମୟରେ କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କାରାଗାର ମଧ୍ୟକୁ 2 ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ। ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଯଦି ଆମେ ଜାଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ବିହୁନେ କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ, ସେ ଆଜ୍ଞା ନଦେଲେ, ଆଦେଶ ନଦେଲେ କେହି ଛୁଇଁ ପାରିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ, କାରଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହାତ ତାଙ୍କ ଉପରେ ଅଛି। ଅନୁମତି ଦେଲେ, ସମସ୍ତ କଥା ତ ଲିଖିତ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ଅନୁମତି ଦେଲେ। ଯେତେ ଅନୁମତି ଦେଇଛନ୍ତି ତ ସେଇ ସମୟରେ ପିତରଙ୍କୁ ଧରି କାରାଗାରରେ ବନ୍ଦୀ କରି ରଖିଛନ୍ତି, ପିତର କାରାଗାରରେ ଶୋଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଶୋଇ ନାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁ ଜଗିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ପିତର ବନ୍ଦୀ ଗୃହରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା, କଷ୍ଟରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ 2 ଦୂତଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ, ପିତରକୁ ଯୋଗାଇଲେ, ଉଠାଇଲେ, ଜୋତା ପିନ୍ଧ, ଚଦର ଗୁଡ, ମୋ ପଛେ ପଛେ ଆସ, ଆମ ପଛେ ପଛେ ଆସ। ବାହାର କରି ସବୁ ଦ୍ୱାର ମେଲା ହେଇଗଲା, ବାହାରକୁ ସେ ନେଇ ଆସିଲେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ହାଲେଲୁୟା, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ପିତର ସେଇଠୁ ମୁକୁଳି ଆସିଲେ, ଯୋଉଟା ସହ୍ୟ କରିପାରେ ପୁରା ଇଜିଲି ଆରାମରେ ଗଲେ, କାରାଗାର ଶୋଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ଆପଣ ଦୂତଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପିତରଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବାର ରାସ୍ତା ସେ ଉନ୍ମୁକ୍ତ କରିଦେଲେ। ପିତର ମୁକ୍ତ ହେବା ସେ ସମୟ ପାଇଁ ବଡ କଷ୍ଟର ବିଷୟ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଈଶ୍ୱର ଯାହା ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି ତାହା ସେ କରନ୍ତି। ଅସହ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବାକୁ ଦେବେ ନାହିଁ। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଶିଲା ପାଉଲଙ୍କ ମଧ୍ୟ ନେଇ ବନ୍ଦୀ କରାହେଇଛି, ହରିକାଠ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଜେଲ ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଶିଲା ପାଉଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ମନୋଭାବ, ଯେଉଁ ଭକ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ତୁତି ଗାନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆରାଧନା ପ୍ରଶଂସା କରିବା, ଗୀତ ଗାୟନ କରିବା, ଏଇ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ପ୍ରଧାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଆଉ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇନା, ଜେଲରେ ଅଛନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି, କାରାଗାର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ବନ୍ଧା ହେଇଛନ୍ତି,
किंतु अर्धरात्र उठी से ईश्वर स्तव गान कर। हालेलुया। तो से जेल रे से समय पितर को बाहर कर आनिबा पय जे प्रकार दुई स्वर्गदूत को पठाइले से प्रकार से स्वर्गदूत को केबा कौन से अध्यक्ष किबा राजा को कहा से मनोनीत कले नहीं, किंतु भूमिकंप द्वारा जेल द्वार भांगी देले। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। भूमिकंप पठाई दोहलाई दे भूमि घर से जो बाजू बंध गुड़ा को सब भुसुड़ाई पकाई दे। एम शिला पौलंकर बंध पादरे बंधा दी तो हरि काट से जो बंधन खोसाई दे मुक्त कर दे। हालेलुया। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। परीक्षा संगे संगे उद्धार रास्ता मध्य से देखाती। तो ये प्रकार भाव से मुक्त करदे। असह्य परीक्षा से परीक्षित होगा देले ना, कारण प्रभु को नाम धन्यवाद हो। हालेलुया। ना हम आज मान जीवन तद्रूप घटी था। पौलों विषय जदि आम कहवा पौलों विषय ताहले 11 पर्व सॉरी 2 कोरिन्थ 11 पर्व 23 रु 28 पद मध्य पौलों जो एते परीक्षार से सम्मुखीन होते प्रतिदिन प्रति मुहूर्त समय से परीक्षार सम्मुखीन होते। से कहते कारागार रहा यहूदी मानकर 5 थर 39 प्रहार समुद्र यात्रा विभिन्न कथा, किंतु जिते कष्टर समय दी जाउथिले परीक्षार समय दी जाउथिले प्रभु कोठी भी तांको अटकाई रखी गले ना, सबुठी पारी करने। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु को नाम धन्यवाद हो। तो आज आम जीवन में ताहा ही घटे। आज आम जीवन से पौलों जीवन थिला, पितरों जीवन रही छोट छोट परीक्षा विभिन्न बड़ परीक्षा से परीक्षा प्रभु से पारी करदेले ताहा तो निराट सत्य, किंतु आम जीवन में कौन प्रकार गुणा ना। आम प्रभु प्रत्येक दिन समस्त आम आवश्यकता अधिक विषय दियंती किंतु जहाँ दियंती तार मध्य परीक्षा कर। आम जीवन यात्रा आम जो यात्रा करुच विभिन्न समय आम दुष्ट लोक मान हाबुड़े पड़ुछु, केबे रास्तार एक्सीडेंट होउछि, केबे तो आमनकर अपहरण कर नहीं जाउछि आमर संपत्ति अन्य मानक ठार विश्वासी मानकर संपत्ति एमाने सहज सरल लोक नेला परे मध्ये माने से किछि तार विवाद करिवे नाही एमति भाबरे एवं जोर जबरदस्त मध्ये नेउछन्ति। आ अनेक समय रोगर शिकार होउछु, अभावर शिकार होउछु, कष्टर शिकार होउछु, असुस्थ देह असुस्थ होए केते प्रकार परीक्षा मानक जीवन रे मध्ये आछि। कारण आईबंक जीवन रे जेमति कष्ट थिला एते असह्य जंत्रणा थिला, असह्य जंत्रणा असह्य परि लागे, किंतु प्रभुଙ୍କର वाक्य अनुसार जेतिके से सही पारिबे सेतिके से दियंतिले। हालेलुया। एवं सेथिरो से मुक्त करथिले। आज मध्य प्रभु आमानक प्रति आम समस्तक प्रति ताहा ही से करती। आम जेपरि विश्वासर जीवन रे आम जेपरि अधिक कष्ट न एथि प्रभु उद्धार पथ जेतिके सहाय करि परछु सेतिके दियंती एवं सेथिरो मध्य से आमनको पारी करि करि नै जाउछन्ति। तो ये जेपरि आमनकर दैनंदिन जीवन जो यात्रा आरंभ करिछु ए संकीर्ण पथरे आमने यात्रा करिछु ए यात्रा रे जेमति आमने हमर निरूपित पथरे आमने जेमति पहुंची पाए। प्रेज द लॉर्ड। से पर्यंत प्रभु आमनकर सहत जेहेतु लुक 22 पर्व अनुसार शैतान पृथ्वी मध्य पतित होइछि एवं से तांकर लोक मानको क्याको कि प्रकार ग्रास करे। प्रथम पितर 5:8 अनुसार सिंह न्याय गर्जन कर खोजी बोलुछि आबुरे पड़ी, किंतु प्रभु उद्धार करिबा लोक से आमनको उद्धार करछु। प्रथम कथा। द्वितीय कथा म आपण मन कहबे चाहिबी। द्वितीय कथा गोटे दुईटी पदर म आपण शेष करिबा चाहिबे, कारण अधार्मिक मानको विचार दिन पर्यंत अधीन रखिबा को मध्य प्रभु जानते। धार्मिक मानको धर्म प्रणातरे समस्त परीक्षा से मानको उद्धार करिया पाए जानती एवं रक्षा करती। अधार्मिक अदुष्ट लोक मान ईश्वर विहुन लोक मान दंडर अधीन रखा जानते। द्वितीय पितर 2:4 पद। आ से समय पतित दूत मान ईश्वर छाड़िले ना, से बांधी अंधकारमय गुहर रखी अच्छा नरक से रखी। जिहुदा 1:6 जो दूत मैंने अपना 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 पद बा उच्च पद न रखी निज निज वासस्थान परित्याग कले सेमानकु
महाविचार दिन पर्यंत चिरस्थायी बंधन रे आबद्ध करी अंधकारमय स्थान रे रखी अछंती। जेमती ये तो दूत मानक कथा, किंतु आमे आमर पूर्व शिक्षा को आमे जाओ आदि पुस्तक तार 7 पर्व 6 रु 23 जेतला माने अध्ययन करछु नहंक विषय शुणिछु एवं आदि पुस्तक 19 तार 24 रु 25 तार तळको जेतला माने अध्ययन करछु लोटंक विषय शुणिछु। तो लोटंक समय जो माने दुष्ट ईश्वरक अबाध्य लोक माने थिले, अधार्मिक लोक माने थिले, से मान को से अग्नि द्वारा विनष्ट कले। नहंक समय नहंक धार्मिक नह एवं तांकर 7 प्राण तांकर 7 प्राणी 8 प्राणी को रक्षा करबा संगे संगे से नहंक समय जल प्लावन द्वारा दुष्ट अधार्मिक लोक मान को मध्य विनष्ट कले। प्रभु अपना बाकी दिया मन को समस्त को आशीर्वाद करंतु, प्रभु मन को सहवर्ती हंतु। ए दिन मान को जेतला मन को जीवन रे धर्मपरायण जीवन जदि क्लेश अछि सेति पे लिखा होछि प्रकृति रे जे माने धर्म जीवन यापन करते से माने क्लेश भोग करे। धार्मिक मानकर विपद अनेक, किंतु ईश्वर सब विपद से मन उद्धार। हालेलुया। आम सपक्ष रे हमर प्रभु उद्धार परीक्षा उद्धार करिया पाए, प्रलोभन रे उद्धार करिया पाए, विपद रे उद्धार करबे, रोग रे उद्धार करिया पाए से आमान को सहित अछि। हालेलुया। कारण आमनकर पिता स्वर्ग रे अछंती, आमनकर प्रभु आमन पितांकर दक्षिण पार्श्व अछंती एवं पवित्र आत्मा ईश्वर आमनक मध्य रे रही शांति और संपन्ना दे धार्मिकता पथरे विश्वस्त भाव कृष्ण को निमित्त ईश्वर राज्य निमित्त कार्य करी तांको देइथिबा सेवा एवं दायित्व को संपन्न करिया पाए से आमनक संगे संगे रही अछंती। हालेलुया। आजि ठार सेही दिन ठार प्रभु आम विश्वास करबा दे ठार ए पर्यंत से आमनकर रक्षा करि आछंती, आगो को मध्य रक्षा करी। प्रभु ये संक्षिप्त चिंताधारा उपरे प्रभु आमन का आशीर्वाद कर दो। कौन सी शक्ति नहीं जे आमन को ये जो ईश्वर बाटर ईश्वर धार्मिकतार बाटर जीवन पथर धर्मपरायण जीवन रू अटकाई आमन को अलगा कर कौन सी शक्ति नहीं, कारण ईश्वर हस्त आम गौरव सब ईश्वर हो। धन्यवाद होची मो आम परिवार आप प्रार्थना कर प्रतिदिन प्रार्थना करते आ से मेचिबा झील मछिया झीर तार जो एलर्जिक होउथिला पित्त होउथिला देह फुलुथिला धन्यवाद होची प्रभु सुस्थता देइथिबा हेतु सब गौरव ईश्वर हो। प्रार्थना सुजोग ईश्वर वाक्य कहया पे देइथिबार धन्यवाद। ए संकेत चिंताधारा प्रभु आशीर्वाद करंतु। आमेन।